मेघमाळारे शीघ्र आगमन करने जाऊथिबा प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे पुनर्बार आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात आम माने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य शुणुचु आ परमेश्वर प्रतिनित्य से आम को कथा कहते से प्रभु को हृदय सहित धन्यवाद दिए। सहित आपण समस्त को धन्यवाद दिए जे आपण माने नियमित ये चैनल द्वारा प्रसारित होता कार्यक्रम गुड़िक को आपण माने देखुचंती शुणुचंती लाइक शेयर कमेंट्स गुड़िक करुचंती से आपण समस्त को पुनर्बार हृदय सहित धन्यवाद दिए। आपणकर कमेंट्स गुड़िक आम को आहरी अधिक उत्साहित करुच्ची जे प्रकार की आमे आपण निकट को आहरी अधिक नुआ नुआ प्रसंग धरी आसबू। प्रभु आप समस्त को आशीर्वाद करंतु। आसंतु आज प्रसंग निकट को जावा। आज प्रसंगटी विश्वासी माने बारंबार पाप कहीं करती, विश्वासी माने बारंबार पाप कहीं करती से विषय रे आपण को किसी कथा मु कहबा पाई चाहे। प्रथम विषय आपण मान निकट रखिबा पाई चाहे एब्री पुस्तक यार 11 अध्याय 25 पद। एब्री पुस्तक 11 अध्याय 25 पद पापर क्षणिक सुख भोग अपेक्षा। प्रिय माने स्थान लिखा जाए पाप सुख दिए। पाप जो समय मनीष पाप करे कहीं पाप करे पाप सुख दौची। बारंबार पाप कहीं करुछंती यार मुख्य उद्देश्य गोटे रहिला जे पाप लोक मान को सुख दौची। मतलब लिखा जाए क्षणिक अल्प समय पाई 5 मिनिट पाई 10 मिनिट पाई गोटे दिन पाई गोटे वर्ष पाई यह सुख दिए। मनुष्य बारंबार पाप करिवार उद्देश्य कौन? पाप सुख दिए, क्षणिक सुख प्रदान करे। जो समय लोक माने मद पियंती मद से अल्प समय पाई सुख दिए। यापर से किडनी खराब हुए। जो किडनी को परमेश्वर बिना मूल्य देते से किडनी को मद पी 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 से नष्ट करुछंती। यापर से किडनी को ठीक करने 7 लाख 8 लाख 9 लाख टंका से सारुछंती। कहीं मद पिउचंती। जो पाप अल्प समय सुख दिए आ केवल किडनी ही खराब हुए नहीं, निजर जीवन मध्य नष्ट होता है। अनंत काल पाई आम माने नरक को आमे चली जावा। कारण मतुआल माने केबे हेले मध्य स्वर्ग राज्य को जीवे नहीं। जो मदुआ माने कहते जे नाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट मद बा द्राक्षारस बनैले आमे पिउचु। प्रिय प्रभु को लोक माने आपण माने जानतु मदुआ लोक निजर मदुआ को मद पीवाटा को ठीक बोली कहबा को जाई से माने ई प्रकार वाक्य को से माने व्यवहार करती। मात्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट मद पिय बोली कहा कहि नाहांती। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो द्राक्षारस तैयारी कले सेटा जल रे तैयारी कले, सेठी अल्कोहल नथिला, सेठी निशा द्रव्य नथिला। सही प्रकार से तैयारी करिका देले। जो प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमको कहउचंती जे तुमे मतुआल माने नरक को जीव, से परमेश्वर कौन आमको से मद देवे कि? पाप क्षणिक सुख दिए। व्यभिचार पाप कहीं करुछंती अल्प समय पाई सुख दौची। बारंबार करुछंती कारण सुख आसुची। सुख पर सुख, सुख पर सुख। मात्र ये सब पाप गुड़िक मनुष्य को अनंत काल जाए परमेश्वर दूर को नरक को नहीं जीव यह से माने जानती नहीं। पाप करिवार मुख्य कारण कौन? पाप सुख दिए, अल्प समय पाई सुख दिए। एटा मोसा जानी ए जगतर सुख गुड़िक क्षणिक सुख। से जगतर सबु विषय को से परित्याग कले। मते दरकार नहीं मु मिस्र देशर राजा हेबी नहीं कि मु से फारंकर कन्यार पुत्र बोली ख्यात हेबी नहीं। मु परमेश्वर लोक मान सहित निंदा दुख भोग करी यह से पसंद कले। आज विश्वासी माने पाप करिवार कारण कौन? अनेक पचारती आज्ञा बारंबार पाप करुच्ची, बारंबार पाप करुच्ची। गोटे मदुआ कहब नहीं मु आ मद पीबी नहीं। कारण जो समय से मद पीला पर बांति करिवो, ट्रेन रे पड़िवो, आ मद पीवा द्वारा अनेक क्षयक्षति हेबो। ता पछे सकाळे से कहब नाई नहीं आज ठारो पीबी नहीं। पुनर्बार से आउ थरे संध्या को जीव, आउ थरे सेठी से पी बसे। प्रिय प्रभु को लोक माने पाप सुख दिए। सेति लोक माने पाप करुअछंती। पढ़िबा उपदेशक 8 अध्याय 11 पद। कुकर्म विरुद्ध रे दंडाज्ञा त्वरित सिद्ध नहीं पारु मनुष्य संतान मानक अंतकरण कुकर्म करने को संपूर्ण आसक्त हुए। इस स्थान रे
ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁକର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଷ୍ଟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡ ଆସୁନାହିଁ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କରୁ କରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡ ପଳାଇ ଆସୁଥିଲା। ହିଜକିୟ ରାଜା ଯିଏକି ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଧୂପ ଜଳାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ଯାଜକଙ୍କର କାମ, ମାତ୍ର ସେ ନିଜେ ଦୁଃସାହସ କଲେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଗଲା, କୁଷ୍ଠର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାର କରି ସେ ଜୀବନ ଯାଏ ନିଜ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ୟ ବାହାରେ ରହିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପାପ କରୁ କରୁ ଦଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଟିକେ ପାପ କରିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ନୂତନ ନିୟମରେ ପାପ କରୁ କରୁ ଦଣ୍ଡ ଆସୁନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ବଦଳି ଯା, ଠିକ୍ ହେଇଯା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯା। ମାତ୍ର ଦଣ୍ଡ ନ ଆସିବାରୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କେବେ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେ ପାପୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଏଇଟା ମିଛ କଥା ଭାବିକିନା ସେମାନେ ପାପ ଉପରେ ପାପ, ପାପ ଉପରେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି? ପାପ ସୁଖ ଦେଉଛି। ପାପ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ପାପ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡ ଆସୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡ ଆସୁନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କ'ଣ ଯେ ଆଉ କେବେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋତେ କେହି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ କରି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପାପ କରିବାରେ ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମମାନେ ପାପ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରକୁ ରହିବା, ପାପ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପଢ଼ିବା ଆମମାନେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 26 ପଦ, କାରଣ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ କରୁଥାଉ, ତେବେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥାଏ, ବରଂ ବିଚାରର ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ବିପକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାପ କରିଦେବି ଆଉ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କର। এইটা ଯେଉଁ ଚାଲାକ ଲୋକମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାପ କରୁଥିବି କ୍ଷମା ମାଗୁଥିବି, ପାପ କରୁଥିବି କ୍ଷମା ମାଗୁଥିବି ଭାବୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ନିରନ୍ତର ପାପରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଆଉ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ରହିବ ନାହିଁ, କେବଳ ବିଚାର ରହିବ, ଦଣ୍ଡ ରହିବ, ଏହାକୁ ଆମେ ବୁଝି ରଖିବା। ଆମେ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ପାପ କରୁଥିବି, ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପାପ କ୍ଷମା ମାଗିଦେବି, ତାହେଲେ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଯିବ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଜାର ଆଉ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣା। ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏଇଟା ଜାଣିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ପାପରେ ଜୀବନଯାପନ କରିନଥାନ୍ତା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ନରକରେ ଯାଇ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ନରକରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କହୁଛି ମୋତେ ଦୟାକର, ତୁମେ ଗୋଟେ ଟୋପାଟି ପାଣି ମୋର ଜିଭରେ ପକାଇ ଦିଅ। ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନରକରେ ତାର ଦେହ, ହାତ, ଗୋଡ଼, ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଜଳୁଛି, ଟୋପାଟି ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିମୟ ନରକର ଭୟାବହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ନରକକୁ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଯାଇ ରହିବି, ତା ପଛେ ପଳାଇବି। ନରକର ଦଣ୍ଡକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ତୁମର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ, ଚକ୍ଷୁକୁ ଉପାଡ଼ି ପକାଅ। ତୁମେ ଅନ୍ଧ ହେଇ ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁ ଧରି ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା 2ଟା ଚକ୍ଷୁ ଧରି ନରକକୁ ଯିବାଟା ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯାହା ବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ଛୋଟା ହେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଅ, କାଣା ହେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଅ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପାପ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ପାପ ସୁଖ ଦେଉଛି। ପାପ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଦଣ୍ଡ ଶୀଘ୍ର ଆସୁନାହିଁ। ଚାଲାକ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାପ କରି କ୍ଷମା ମାଗି ଦେଉଥିବି, କ୍ଷମା ମାଗି ଦେଉଥିବି, ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ। ଯେଉଁମାନେ ପାପ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରିବେ, ଯେଉଁ ପାପ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁତାପର ସହିତ ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେ ଅଜସ୍ର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କଲା, ଆଉ ସେ ଅନୁତାପ କରି ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ଭାବିନଥିଲା ଯେ ବାପା ଏ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବାପା ତାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାପୀ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ବାପା ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପାପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହେ ଆପଣମାନେ ଫେରନ୍ତୁ।
ଆପଣ ଫେରନ୍ତୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ପୋଷାକ ଦେବେ, ପାଦରେ ମୁଦି ହାତରେ ପାଦୁକା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗିଥାନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ ପାପ, ସେ ଦୁଷ୍ଟତା, ସେ ଅପରାଧ, ସେ ମଦ, ସେ ବ୍ୟଭିଚାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ରାଜା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପାପରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରୁ, ପାପକୁ ହାଲକା ନେଇଯାଉ, ଭାବୁ ଏ ପାପ କ'ଣ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ତୁମେ ଆଜି ପାପ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସଜାଗ କରିଛ। ତୁମ ନାମର ଗୌରବ ମହିମା ହେଉ, ସ୍ତୁତି ହେଉ ରାଜା। ଯେଉଁମାନେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅନୁତାପ କରି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୟାକର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସେମାନେ ଫେରି ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମଠାରୁ କ୍ଷମା ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦୟାକରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଗୋଟେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପ ବର ଦିଅ, ଗୋଟେ ଅନୁତାପର ମନ ଦିଅ। ଇତର ଯେ ପ୍ରକାର କାନ୍ଦି ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରିଲେ, ଅପବୟ ପୁତ୍ର ଯେ ପ୍ରକାର କାନ୍ଦି ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରିଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଫେରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, କାଲି ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।